Hello, Fakruddin. How are you? जी सर. हेलो सर. Can you hear me? Okay. আমরা ভাস্কুলার ডিজিজ নিয়ে কথা বলছিলাম. By this time we have gone through the varicose vein and the venous insufficiency, right? जी सर. Now the arterial occlusion. Arterial disease. Actually, arterial occlusion stenosis. এটা দুটো কারণে হতে পারে. একটা one is the traumatic অথবা it is atherosclerotic. Am I clear? The cause of arterial occlusion could occur due to a trauma in the form of direct trauma causing the vessel injury, the arterial injury, অথবা pressure effect with a growth or tourniquet or pressure bandage. এটা দিয়ে হতে পারে arterial occlusion. অথবা the artery can be nicked during the fracture management. Am I clear? Yes sir. Fakruddin, can you hear me? जी सर শোনা যায়. আচ্ছা, তাহলে কি বললাম? Arterial occlusion. তাহলে occlusion কিভাবে হতে পারে বললাম? একটা হতে পারে traumatic trauma, pressure effect, না কোনো মেজর সার্জারি. এই trauma দুটো হেডলাইনে. One is the trauma and there is the atherosclerosis. Am I clear? Yes, atherosclerosis, it progresses upon age. Patienটের বয়স বাড়তে থাকবে, atherosclerotic change হতে থাকবে. So the atheroma will be formed and the vessel ultimately will be occluded. এটা হচ্ছে একটা দিক. আরেকটা হতে পারে ট্রমা. ট্রমা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে. ট্রমাটাইজ একটা ভেসেল ট্রমাটাইজ বিভিন্ন ভাবে হতে পারে. তার মধ্যে একটা বলেছি যে ডাইরেক্ট ট্রমা, ভাস্কুলার ইনজুরি হচ্ছে, সেখানে হতে পারে. এটা কি হতে পারে? আর একটা প্রেসার এফেক্ট, টর্নিকেট দিয়ে স্ট্রোক মনে নাই, ভুলে গিয়েছো, that can cause the arterial occlusion. অথবা the artery may be trapped whenever you have managed a fracture of the long bone or something like that. কথা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার. তাহলে these are under the heading of the trauma. Trauma এইভাবে trauma হতে পারে. Whatever it is, it can again be divided into the acute arterial occlusion and chronic arterial insufficiency. Acute arterial obstruction তোমার কখন হয়? যখন এটা ট্রমাটাইজড হয় অথবা তুমি একটা থ্রম্বোটিক ইভেন্ট, থ্রম্বোএমবোলিজম যেটা যদি আর্টারিতে হয় সেটা অ্যাকিউট হবে. অ্যাকিউটের প্রেজেন্টেশন একরকম, ক্রনিক আর্টেরিয়াল অক্লুশনের প্রেজেন্টেশন আরেক রকম. কথা বুঝতে পেরেছো? তাহলে যে ক্ষেত্রে ক্রনিক আর্টেরিয়াল অক্লুশন হয় সেক্ষেত্রে যে অর্গানগুলো এফেক্টেড সেই অর্গান অনুযায়ী এই ডিজিজ প্রসেসটা তোমার রিপ্রেজেন্ট করে. If the arterial occlusion occurs in the brain, then the patient will be presented to you in the form of stroke. Am I clear? Yes, sir. If the arterial occlusion occurs in the coronary blood vessels, then the patient will be presented with cardiac arrest. Am I clear? Yes. If the patient present, if the vascular occlusion occurs, arterial occlusion occurs in the mesentery, then the patient will be presented to you with the features of acute abdomen.
That is the mesenteric vascular occlusion. Am I clear? Yes, sir. If the patient presented to you, if the patient develops the vascular occlusion, arterial occlusion in the limb vessels, Ischemia. it will be ischemic attack, ischemia of the limb, and this ischemia may be acute or chronic. Am I clear? Yes, sir. Acute যদি হয়, if the limb ischemia is acute, then the patient will present to you with severe acute agonizing pain. Like the feature near patient present pain, pallor, paresthesia, and perishing cold. These are the features of acute limb ischemia. Chapter P. Pain, pallor, Pain, pallor, paresthesia, paresthesia, and perishing cold. perishing Thanda. cold. Perishing cold, ঠান্ডা। Perishing. হ্যাঁ, পেশেন্টের পায়ে হাত দিলে মনে হবে সাপের গায়ে হাত দিলে। Do you follow me? Yes, sir. Paresthesia means দুটো ঠান্ডা। জিনিস হতে পারে এখানে, এটা hyperesthesia হতে পারে, anesthesia হতে পারে। That is diminished sensation. Pallor, that is the সাদা হয়ে গিয়েছে। Do you follow me? Yes, So sir. these are the features of acute limb ischemia. Or at last, the patient could be presented with the gangrene. That is the dry gangrene. কথা বুঝে গিয়েছে? Hello? Ji, sir. So these are the features of the acute ischemia. যদি আমাদের আমরা এখন লিম্ব ভেসেল নিয়ে কথা বলবো মেইনলি, কারণ তোমার স্ট্রোক, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, মেসেনিক ভাস্কুলার অপারেশন, দিস আর সেপারেট এন্টিটি, এগুলো আলাদা আলাদা ভাবে পড়ানো হবে। তো লিম্ব ইসকেমিয়াতে তোমার এই ধরনের জিনিসগুলো নিয়ে অ্যাকিউট স্টেজে প্রেজেন্ট করবে। If the occlusion, obstruction, arterial obstruction or occlusion যদি তোমার or stenosis যদি তোমার chronic হয়, if it is a chronic one, তাহলে chronic limb ischemia, the some features of chronic limb ischemia, তার মধ্যে একটা ক্লিয়ার, তোমরা বুঝতে পারছো তো? Ji, sir, boy. এইটা দিতে পারে intermittent claudication। Intermittent claudication, the rest pain, dependent rubor or sunset foot, ulceration, gangrene, arterial pulsation will be diminished. Examination এটা বাবা, arterial pulsation, তাহলে এই জিনিসগুলো নিয়ে প্রেজেন্ট করে পেশেন্ট। কি বললাম? The intermittent claudication, Rest pain, হ্যাঁ, ulceration, gangrene, and dependent rubor, তারপরে হচ্ছে ulceration and gangrene. These are the features of the chronic limb ischemia. আরো আছে, the main examination এ কি পাবা? peripheral pulse গুলো absent থাকবে। Arterial pulsation will be diminished or absent, arterial groove পেতে পারো, and the slow capillary refill পেতে পারো। সেই সাথে আরো যেটা পেতে পারো যে the nails will be brittle, নখগুলো ভেঙে যাবে, diminished of the subcutaneous fat গুলো কি হয়ে যাবে, the organ could be atrophy of the pulp spaces. Am I clear? আঙ্গুলগুলো চিকন pulp space গুলো কমে যাবে, both the fingers and the toes. These are the sign. Examination করে তুমি এই জিনিসগুলো পাবে। Yes, sir. বুঝে গিয়েছো? These are the features of the chronic lower limb arterial stenosis or occlusion.
এখন আমাদের মেইনলি লোয়ার লিম্বটাই কনসার্ন, কারণ কি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লোয়ার লিম্বটাই এফেক্টেড হয়। এখন ইন্টারমিডিয়েট ক্লডিকেশন এই সমস্ত ধারণা নিশ্চয়ই আছে। এই জিনিসটা কি ইন্টারমিডিয়েট ক্লডিকেশন? দেন তার কিছু দূর যদি হাঁটে তাহলে পায়ে পেন ফিল করবে। হ্যাঁ স্যার এটা তো ইন্টারমিডিয়েট ক্লডিকেশনটা হচ্ছে যে পেশেন্ট যদি কিছু দূর হাঁটে, হাঁটার পর দেখা যাবে যে পায়ে পেন ফিল করতেছে। পেইন অফার সেটা হাঁটতে পারে, হ্যাঁ। কাফ মাসল ঠিক আছে। It usually occurs in the calf, but there could be foot claudication হতে পারে। Even the claudication pain can occur in the buttock if the obstruction is more above aortoiliac অথবা মানে কমন ইলিয়াক যদি অবস্ট্রাকশন হয়, অথবা aortofemoral যদি iliofemoral যদি অবস্ট্রাকশন হয়, তাহলে কিন্তু the claudication pain could start at the buttock. Am I clear? Most commonly, claudication pain starts in the cuff muscle of the leg, but there could be foot claudication or claudication pain could occur in the buttock region. Am I clear? Yes, So sir. what is that? Why this occurs? Did the arterial insufficiency? এখানে metabolites গুলো জমা হয়. These are not washed out actually. The substance P is accumulated in the tissue level and causes pain. This is the explanation of the claudication pain. Claudication এই কথাটা কোথা থেকে এসেছে জানো কি? থার্ড ইয়ারে পড়ো? না হ্যাঁ স্যার, মনে নেই স্যার। ইয়েস স্যার মনে নেই স্যার। মনে নেই কেন? থার্ড ইয়ারে পড়ানো হয়েছিল না? থার্ড ইয়ারে থার্ড ইয়ারে ওয়ার্ডে পড়ানো হয়নি? না স্যার। আমি কি তোমাদের থার্ড ইয়ারে কোনোদিন ক্লাস নিয়েছিলাম? না স্যার, আপনি তো আসছেন ফিফথ থেকে আমাদের মনে। ও আমি তোমাদের ফিফথ থেকে আসছি না, থার্ড ইয়ার পাইনি তোমাদের। আচ্ছা, থার্ড ইয়ারে বার্জার্স ডিজিজ পড়ো নাই? স্যার ওইভাবে তো পড়ায়নি স্যার, এই প্যাথোলজিতে একবার দেখাইছিল স্যার, তাছাড়া তো সার্জারি ওয়ার্ডে স্যার আমাদের ক্লডিকেশন এই কথাটা এসে তোমার ক্লডিয়াস was the Roman emperor and he used to limp. ওই ক্লডিয়াস খোঁড়ায় হাঁটতো, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। এই ক্লডিয়াস যেহেতু খুঁড়িয়ে হাঁটতো, লিম্পিং করতো, এখন ক্লডিকেশন পেশেন্ট গুলো একটু খোঁড়ায় হাঁটে, সেখান থেকে ওই ক্লডিয়াস থেকেই ক্লডিকেশন নামটা এসছে। তাহলে এই ক্লডিকেশন পেইনটা কি হয় যে কিছু দূর হাঁটার পরে এই পেইনটা শুরু হয়, and pain subsided after taking some rest, ঠিক আছে? And then again the patient can walk a mile, আবার ধরো then again the pain stops. This is the claudication pain, and as the disease process progresses, তাহলে যে ডিস্টেন্সটা in between the pain, the patient can travel the distance, এই ডিস্টেন্সটাকে বলা হয় কি? claudication distance. Yes, this distance is known as claudication distance, and as the disease process progresses, as the disease process worsening, the claudication distance is become diminished. আগে সে 1 মাইল হাঁটতে পারতো, 1 কিলো হাঁটতে পারতো, এখন সে আধা কিলোমিটার হাঁটতে পারে, আধা কিলোমিটার হাঁটতে পারে, তারপরে আবার রেস্ট নিলে ভালো হয়ে যায়। এরপরে পেশেন্ট ধরো যে কোয়ার্টার কিলো হাঁটতে পারে, 100 গজ হাঁটতে পারে, 50 মিটার হাঁটতে পারে। এইভাবে করে আস্তে আস্তে the claudication distance is become diminished and the patient started rest pain. এটা তোমার then the patient can, in the late stage, the patient can present it to you with the rest pain. Then the dependent rubor, পা ঝুলিয়ে বসে থাকলে লাল হয়ে যায়, ঠিক আছে? এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে, এবং এই একটা জিনিস মনে রাখবা যে যখন ডাক্তারি করবা
the patient presented to you with a dependent rubor, and if you diagnose it as a case of cellulitis, then the blunder will be done. Am I clear? জি স্যার কি বলেছি? Can you hear me? Hello, boys. স্যার আবার বললেন স্যার একটু কথা আবার বলবো একটু, হ্যাঁ। বলেছি যে ডিপেন্ডেন্ট রোবট মানে ডিপেন্ডেন্ট পার্টটা ধরো পা ঝুলিয়ে বসে আছে, পেশেন্টের পায়ের ধরো যে হ্যাঁ গেটের এরিয়া অথবা ফুট এরিয়া এটা লাল হয়ে আছে, রেডিশ। Am I clear? জি স্যার জি It স্যার is definitely vascular insufficiency. Is it clear? জি স্যার And the patient is presented to you with the dependent rubor. কোনো ব্যথা আছে আর ক্লোডিকেশন পেইন মেন সবসময় পেশেন্ট যেভাবে বলবে তা বলবে না, বলে না, বলে স্যার আমার পেশেন্ট তার প্রেজেন্ট সিচুয়েশনটা এক্সপ্লেইন করে যে স্যার আমার যে ব্যথা এবং লাল হয়ে গেছে। কথা বুঝতে পেরেছো? And you are very much unwary about the vascular disease. তোমার এই ভাস্কুলার ডিজিজের কথাটা ওই সময় মাথায় আসলো না, তুমি এটা ডায়াগনোসিস করলা যে ইটস এ কেস অফ সেলুলাইটিস, কারণ তার ব্যথা আছে, লাল হয়ে গিয়েছে, তাই না? জি স্যার হ্যাঁ, তো এই সেলুলাইটিস ডায়াগনোসিসটা তোমার মাথায় প্রথম আসলো এবং এর সাথে তুমি সেলুলাইটিসের ম্যানেজমেন্ট দিলা, দুদিন পরে দেখলা পেশেন্ট গ্যাংগ্রিন নিয়ে এসেছে। ঠিক আছে? জি স্যার তাহলে ব্যাপারটা তো ঠিক হলো না। তাহলে ডিপেন্ডেন্ট রোবট যখন একটা পেশেন্ট নিয়ে আসবে, ডিপেন্ডেন্ট রেডনেস যখন একটা পেশেন্ট নিয়ে আসবে, তখন ক্রনিক আর্টেরিয়াল ইনসাফিসিয়েন্সি মাস্ট বি এক্সক্লুডেড। কথা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার ডোন্ট বি কনফিডেন্ট দ্যাট ইট ইজ এ কেস অফ সেলুলাইটিস। হ্যাঁ, ওকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সবসময়, এটা জানলে একটা ব্লান্ডার হয়ে যাবে। জি স্যার যে লিভটা সেভ হতো সেই লিভটা তখন আর সেভ হবে না। তাহলে এই রেস্ট পেনের পরবর্তী মানে রেস্ট পেন ডিপেন্ডেন্ট রোবট তোমার একই সাথে প্রেজেন্ট করতে পারে। দেন এর পরবর্তী স্টেজটা হচ্ছে আলসারেশন। এর ডিপেন্ডেন্ট রোবট ইজ নট ম্যানেজড সরাসরি, অর দ্য পেশেন্ট ক্যান বি প্রেজেন্টেড ইউ উইথ আলসারেশন এট দ্য ফার্স্ট টাইম অর গ্যাংগ্রিন। এই জিনিসগুলো নিয়ে পেশেন্ট তোমার কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে। এখন এইভাবে যখন প্রেজেন্ট করবে, দেন হোয়াট উইল বি দ্য ইনভেস্টিগেশন? তাহলে তুমি তো এক্সামিন করলা, পেরিফেরাল পালসেস এক্সামিন করলা, পালস দেখলা কি যে এটা ডিমিনিশড হয়ে যেতে পারে, অ্যাবসেন্ট হতে পারে। তুমি একটা আর্টেরিয়াল ব্রুই পেতে পারো ইফ দেয়ার ইজ সাম মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন beyond the proximal to the mechanical obstruction, there will be arterial bruit and the slow capillary refill তুমি পেতে পারো। তখন তোমার ডায়াগনোসিস হলো যে ইট ইজ অ্যান আর্টেরিয়াল ডিজিজ, ক্রনিক আর্টেরিয়াল ইনসাফিসিয়েন্সি অথবা অ্যাকুট আর্টেরিয়াল ইনসাফিসিয়েন্সি, যেটাই তুমি ডায়াগনোসিস করো না কেন। ইনভেস্টিগেশন কি করবা? জেনারেল ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আমাদের এখানে সবচেয়ে মানে গুরুত্বপূর্ণ, ইন জেনারেল তুমি একটা ইনভেস্টিগেশন করবা, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করবা, তার তুমি তার সিরাম ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা দেখবা যে টু অ্যাসেস দ্য কিডনি ফাংশন। ঠিক আছে? ফাস্টিং লিপিড প্রোফাইল শুড বি চেকড আউট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লিয়ারলি দ্যাট অ্যাথেরোমেটাস চেঞ্জ তার আছে কিনা, লিপিড প্রোফাইলটা তার হাই কিনা। ইফ দ্য লিপিড প্রোফাইল ইজ হাই, তাহলে তুমি diagnosis করতে পারো with an ease that there is atheromatous change within the blood vessels. কথা বুঝতে পেরেছো? ECG করতে পারো যে তার কার্ডিয়াক কন্ডিশনটা কিরকম আছে, whether there is any cardiac abnormality, that is the arterial insufficiency also involving the cardiac muscle. Am I clear? ECG ইকোকার্ডিওগ্রাম করা যেতে পারে। জি স্যার লিম্ফের জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে কালার ডপলার স্টাডি আর ডুপ্লেক্স স্ক্যানিং অথবা ডিজিটাল সাবস্ট্রাকশন এনজিওগ্রাফি। এই কয়েকটা ইনভেস্টিগেশন আমরা ইউজুয়ালি করি। কালার ডপলার স্টাডি, এখানে আমরা অ্যাঙ্কেল ব্র্যাকিয়াল প্রেসার ইন্ডেক্স দেখি, ABPI, অ্যাঙ্কেল ব্র্যাকিয়াল প্রেসার ইন্ডেক্স। এটা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাসেসমেন্ট একটা। অ্যাঙ্কেল ব্র্যাকিয়াল প্রেসার ইন্ডেক্স নরমালি তোমার 0.9 to 1.3 এর মধ্যে। ঠিক আছে?
0.1 to 0.9 to 1.3 normal ankle brachial pressure index, ankle brachial pressure index, ABPI. ABPI is normally 0.9 to 1.3. Am I clear? Yes, sir. যদি জিরো পয়েন্ট কি বলছিলাম ফখরুদ্দিন? স্যার এবিপিআই এবিপিআই যদি 0.9 এর নিচে হয় তাহলে বুঝবা যে এখানে ক্রনিক আর্টেরিয়াল ইনসাফিসিয়েন্সি আছে, ক্লডিকেশন। ঠিক আছে, যদি 0.5 এর নিচে হয় তাহলে এটা রেস্ট পেইন, পেশেন্ট রেস্ট পেইন নিয়ে প্রেজেন্ট করে ইউজুয়ালি। ঠিক আছে, আর যদি 0.3 নিচে হয়, বুঝতে পেরেছো, তাহলে এটা বুঝতে হবে এটা ইমিনেন্ট নেক্রোসিস, এটা গ্যাংগ্রিন হয়ে যাবে আর। হ্যাঁ, ফখরুদ্দিন জি স্যার। 5 মিনিট পরে আসতেছে, একটু বসো। আচ্ছা আর এটা কালার ডপলার ডুপ্লেক্স স্ক্যানিং এ আমরা ভাস্কুলার ফ্লো দেখি, ইউনিফেজিক আর বাইফেজিক ফ্লো দেখি। এটা আমাদের এই তোমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে এত কিছু লাগবে না, কে যদি সেলফ ইন্টারেস্টেড হও পড়ে নিও। ঠিক আছে, বাট আমরা এইটুকু জানলে চলে যে আমাদের কি লাগবে। আরেকটা হচ্ছে যে আরেকটা যেটা বলি ডিএসএ, ডিজিটাল সাবস্ট্রাকশন এনজিওগ্রাফি। ঠিক আছে, ডিজিটাল সাবস্ট্রাকশন এনজিওগ্রাফি, ডিএসএ বলা হয়। এটা কি করা হয়, যে একটা এক্সরে করা হয় ডাই দিয়ে, এবং শুধু বাদবাকি ওই যে সাবস্ট্রাকশন মিন্স যে শরীরের বাদবাকি যে সফট টিস্যু হার্ড টিস্যু আছে সেই জিনিসগুলোকে ডিলিট করে দেওয়া হয়। আমাদের সামনে থাকে শুধুমাত্র ভাস্কুলার প্যাটার্নটা। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? বুঝে গেছে? জি স্যার। জি স্যার, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। আচ্ছা, এখন এই ডিজিটাল সাবস্ট্রাকশন এনজিওগ্রাফি করে আমরা তোমার ভাস্কুলার যে অক্লুশনের সাইটটা রেকগনাইজ করতে পারি। চিকিৎসা কি, কিছু মেডিকেশন আছে, মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, জেনারেল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে তোমাকে পেশেন্টকে এডুকেট করতে হবে, এডুকেশন অফ দি পেশেন্ট টু টেক কেয়ার অফ হিজ অর হার ফুড। ঠিক আছে, দি সফট শু ওয়্যারস এগুলো দিতে হবে পেশেন্টকে, যাতে তোমার ইয়ে না পায়, কি বলে, আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। সামনেই তো।
ঘুম 2 জায়গায় স্যারের মনে ফোন এসছে শিওর হ্যালো, হ্যালো ফখরুদ্দিন। স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, এটা শোনা যায় স্যার কোনখানে দিতে গিয়েছিলাম? এটা জেনারেল ম্যানেজমেন্ট যেটা স্যার ট্রিটমেন্ট করাচ্ছেন জেনারেল অ্যানজিওগ্রাফি স্যার। জেনারেল ম্যানেজমেন্ট মধ্যে হচ্ছে যে এডুকেশন অফ দ্য পেশেন্ট, কেয়ার অফ দ্য ফুড, ফুড কেয়ার দিতে হবে, এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম তোমাকে চালু করতে হবে, দ্যাট ইজ লিম এক্সারসাইজ। ঠিক আছে, বার্জার্স এক্সারসাইজ বলে। ঠিক আছে, এই বার্জার্স এক্সারসাইজটা হচ্ছে যে তোমার elevate the limb up to 30 degree, patient will be lying down, then the limb will be elevated, rested for 30 seconds, then again the limb will be তাহলে এইভাবে করে আমার এই বার্জার্স এক্সারসাইজটা শুরু করতে হবে। তাহলে পেশেন্টের কেয়ার অ্যাবাউট ফুড, বার্জার্স এক্সারসাইজ, মেডিকেশন কিছু আছে। মেডিকেশনের মধ্যে আমরা ইকোস্প্রিন ট্যাবলেটটা প্রেসক্রাইব করি। ইকোস্প্রিন তোমার লাইফ লং চলবে। ঠিক আছে, সেই সাথে আরো কিছু প্রিপারেশন, দ্যাট ইজ দ্য ভিসকোসিটি অফ দি ব্লাড টাকে কমানোর জন্য আমরা সিলোস্টাজল প্রিপারেশন ইউজ করি অনেক সময়। ঠিক আছে, সিলোস্টাজল প্রিপারেশন 100 মিলিগ্রাম বিডি করে চালানো হয়। সো দিস আর দি মেডিকেল আর নন সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অথবা জেনারেল ম্যানেজমেন্ট পড়ে এই জিনিস। Now the surgical management basically এখন মানে in the era of non-invasive minimally invasive surgery আমাদের এখন কয়েকটা জিনিস আমাদের করা হয়। সেটা হচ্ছে যে ট্রান্সলুমিনাল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি অর স্টেন্টিং। ঠিক আছে, ট্রান্সলুমিনাল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি অর স্টেন্টিং করা হয়। আরেকটা করা হয় যে বেলুন ডাইলেটেশন। বেলুন ডাইলেটেশন ওই ট্রান্সলুমিনাল অ্যাপ্রোচে গিয়েই কি বলে তোমার বেলুন দিয়ে স্টেনোজ আর্টারিটাকে ফুলিয়ে দেওয়া হয়। অথবা আরেকটা জিনিস যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে গ্রাফটিং করা হয়, পলিটেট্রাফ্লোরোইথিলিন গ্রাফট, পিটিএফি গ্রাফট। ঠিক আছে, এই গ্রাফটটা এখানে বসিয়ে দেওয়া হয় সেগমেন্টে। ঠিক আছে, তাহলে দিস আর দি ম্যানেজমেন্ট অফ দি ভাস্কুলার ইনসাফিসিয়েন্সি। তাহলে কি কি করা হয়? একটা হচ্ছে বেলুন ডাইলেটেশন, ট্রান্সলুমিনাল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি এন্ড স্টেন্টিং। আর একটা করা হয় যে তোমার গ্রাফটিং, গ্রাফট উইথ দা পিটিএপি, পলিটেট্রাফ্লোরোইথিলিন গ্রাফট ওখানে বসিয়ে দেওয়া হয়। অথবা অনেক সময় ড্যাক্ট্রন গ্রাফটও আমরা বসাই, ভাস্কুলার সার্জনরা বসাই। ঠিক আছে, পলিটেট্রাফ্লোরোইথিলিন অথবা ড্যাক্ট্রন, these are the grafts that are used to minimize the occlusive part. হ্যাঁ, ওইটা রিসেকশন করে ওখানে গ্রাফট বসাই দেয়। কথা বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। আচ্ছা, এখন এটা তো হচ্ছে যে ক্রনিক ইনসাফিসিয়েন্সি। আর যদি গ্যাংগ্রিন হয়ে যায়,
গ্যাংগ্রিন যদি হয়ে যায় তাহলে the choice is very minimum. There is লিম অ্যাম্পুটেশন। amputation ছাড়া আর সেকেন্ড কোনো চয়েস তোমার তখন থাকবে না। So you have to go for amputation. Amputationের indication of amputation, dead, deadly or dead loss. ঠিক আছে? ডেড, ডেডলি আর ডেড লস। যে পেশেন্টটা ডেড হয়ে গিয়েছে, যে লিম্বটা ডেড হয়ে গিয়েছে সেটা অ্যাম্পুটেট করে ফেলতে হবে, জি স্যার। অথবা ডেডলি মানে লিম্বটার অবস্থা এরকমই যে ইট কুড কজ দি ডেথ অফ দ্য পেশেন্ট, সেক্ষেত্রে তোমার অ্যাম্পুটেশন হয়ে যেতে হবে। অথবা ডেড লস মানে ওইটা কোনো কাজ তো করতেছে না, বরঞ্চ ওইটা একটা বার্ডেন হয়ে দাঁড়িয়েছে। So that if you amputate the limb, then the patient can be mobilized. ইয়েস স্যার। তখন তোমার এই অ্যাম্পুটেশনটা you have to go for the limb amputation. ঠিক আছে? জি স্যার। তাহলে এরপর আমাদের ভাস্কুলার ডিজিজ সম্বন্ধে স্যার এই যে এটা তো স্যার ক্রনিক ইয়ে গেল স্যার, এই সময় হ্যাঁ। যে অ্যাকুটের ক্ষেত্রে কি এই ট্রিটমেন্টই দেবো স্যার সেম? আচ্ছা, অ্যাকিউটলি শোনো, অ্যাকিউটলি ইসকেমিয়ার ক্ষেত্রেও তোমার এই সেম ট্রিটমেন্ট। ও জি স্যার, বুঝতে পারছি। Unless and until ischemic, dead, that is the gangrenous. ঠিক আছে? অ্যাকিউটলি ইসকেমিয়ার ক্ষেত্রেও তোমার এই ধরনের ট্রিটমেন্ট দেওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে অ্যাকিউটলি ইসকেমিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বাড়তি ইউজ করি, সেখানে সিলোস্টাজল প্রিপারেশনের ইউজ করা হয় না, সেখানে তখন লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন ইউজ করা হয়। ঠিক আছে? এবং জি স্যার। মোলেকুলার করা হয়। কথা বুঝতে পারছো? জি সেই স্যার। সব অ্যাকিউটগুলোর ক্ষেত্রে তখন সম্ময়মূলকটমি তাড়াতাড়ি করে যদি তুমি বের করে দিতে পারো, হ্যাঁ, তখন কি হবে? সম্ময়মূলকটমি করে তুমি পরবর্তীকালে স্টেন্ট দিয়ে সেটা সমস্যা না। সম্ময়মূলকটমি তখন হবে। এটা সম্ভবত আমি ভেনাস ডিজিজের সময় যেটা বলেছিলাম, ওটাই সেটার সময় বলেছিলাম না যে সম্ময়মূলকটমি করা হয়, আর্টেরিয়াল ক্ষেত্রেও ঠিক একই করা হয়, সম্ময়মূলকটমি করে তোমার ইয়ে বের করে দেওয়া হয়। আর সেই সাথে তোমার হেপারিন, লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন তোমার ইউজ করা হয়। ঠিক আছে? জি স্যার। এই so this is all about the vascular occlusive disease. আমরা এর পরবর্তীকালে আমাদের আমরা আর 3টি লেকচারের মধ্যে মনে হয় তোমার কার্ডিওথোরাসিক শেষ করে ফেলতে পারবো। আমরা এরপরে পড়াবো তোমার ওই অ্যানোরিজম নিয়ে কিছু কথা বলবো নেক্সট ক্লাসে। তারপরের ক্লাসে আমরা ওই কি বলে নিউমোথোরাক্স, তোমাদের কি ওইটা পড়ানো হয়েছে? ওই নিউমোথোরাক্স নিউমোথোরাক্স এটা কি সার্জারির মধ্যে পড়বে, তাই না? মেডিসিনে আর এটা পড়ানো হয়েছে, এটা তো সার্জারির পার্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার এটা ওইভাবে পড়ানো হয়নি, আমরা এক্সরেতে একটু পড়ছিলাম, তাছাড়া ওইভাবে ডিটেলস পড়ানো হয়নি স্যার। তাহলে এটা আমরা ওই কার্ডিওথোরাসিক সার্জারির মধ্যেই ওই থোরাসিক সার্জারি, দ্যাট ইজ দা ওই নিউমোথোরাক্স, ওই চ্যাপ্টারটা আমরা পড়ে ফেলবো। ঠিক আছে? এন্ড কি বলে চেস্ট ট্রমা। ঠিক আছে? আমরা 3টা ক্লাসের মধ্যেই শেষ করে ফেলবো। জি স্যার। বা বড় যে 4টা। আগামীকালকে একটা ক্লাস করতে চাও? স্যার আগামীকালকে? স্যার আগামীকাল শনিবার। কখন দিতে পারবেন স্যার ক্লাস? কালকে সকালে 2টা ক্লাস আছে অলরেডি। ও না, আমি কালকে নিলে 11টার সময় নিতে পারবো। স্যার 11টা মনে হয় সম্ভব না স্যার, 11টায় মেডিসিনের লং কেস শুরু হবে স্যার। আচ্ছা, আর কি বলে রোববারে? স্যার রবিবারে পারবেন স্যার, সমস্যা নেই। রোববারে পারবো? আচ্ছা, তাহলে রোববার 11টার সময় নেবো। ঠিক আছে? স্যার আমি আপনাকে ফোন দেবো না স্যার। আচ্ছা। শেষটা স্যার বলবে না? হায় রে, আমাদের